विक्रम मजीठिया ने छड्डिया मजीठा हलका, हुण सिर्फ अमृतसर पूर्वी हलके तो ही सिद्धू नूं देणगे टक्कर। किया सिद्धू दा तोड़ांगे हंकार, तां कांग्रेस प्रधान दा जवाब, लुੱਟਣ वालियां नूं लोक नहीं देणगे ताकत। विक्रम मजीठिया दे वल्लों मजीठा हलका छड्डण तों बाद पत्नी गनीप कौर लड़ेगी चोण। काली दाखल कीते सी नामजदगी कागज। मजीठा परिवार दे दूजे मैंबर दी सियासत च एंट्री। नामजदगियां दे आखिरी दिन सीएम चन्नी समेत कई दिग्गजां ने भरे कागज। कल होवेगी दस्तावेजां दी पड़ताल। 4 तरीक ना वापस लैंदा आखिरी दिन। चमकौर साहिब दे विच सीएम चन्नी दा शक्ति प्रदर्शन, लोकां नूं कीती भावुक अपील। 50,000 वोटां दे नाल जिताउणा भगवंत मान दा पलटवार। किया चमकौर साहिब तो हारनगे, भदौड़ दे विच जमानत होवेगी जब्त। कांग्रेस दे विच लंबी होई बागियां दी कतार। आदमपुर तो टिकट ना मिलन ते महिंदर केपी ने दिखाए तेवर। सुल्तानपुर लोधी तो राणा इंद्र प्रताप ते खडूर साहिब तो राजन गिल ने आजाद उम्मीदवार वजों भरे पेपर। टिकट ना मिलन ते नाराज साबका मंत्री जगमोहन कंग ने कांग्रेस नूं दिता झटका। आम आदमी पार्टी दे विच होए शामिल, केजरीवाल ने कीता पार्टी च स्वागत। कैप्टन अमरिंदर सिंह दा दावा, चोणां दे प्रचार दे लई पंजाब आउणगे पीएम मोदी ते गृह मंत्री अमित शाह जल्द करनगे पंजाब दौरा। बजट तो इनकम टैक्स दे विच कोई राहत नहीं, इनकम टैक्स स्लैब दे विच कोई बदलाव नहीं। कारपोरेट टैक्स 15 तो घटा के 12% कीता। पंजाब स्टेट दी लॉटरी ने एक दिहाड़ीदार नूं बनाया करोड़पति। लुधियाना दे अंगद सिंह नूं 1 करोड़ 20 लाख दी लॉटरी निकली। कपड़े की दुकान ते करदा है काम। सत श्री अकाल, समय बुलेटिन च स्वागत है। मैं तुहाडे नाल गुरजोत संधू और बिग फाइट पंजाब यानी कि 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ कड़ा मुकाबला। तस्वीर भी जिहड़ी है लगभग साफ हो रही है। शुरुआत करांगे बुलेटिन की सब तो पहला आम बजट तो। संसद दे विच दस दईए कि अज आम बजट पेश किया गया है। इंतजार किया जा रहा सी कि चोण खास तौर पर बजट पटारे दे विचों की कुछ निकलेगा। सो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण दावा करते हैं, उन्हों का कहना है कि इस बजट दे विच आम लोगों का पूरा ध्यान रखा गया है और किसानों के लिए भी काफी खास ऐलान किए गए हैं। सो आम बजट दे विच की कुछ खास है, किसका फायदा होया है ते किसका नुकसान, वेखते हैं रिपोर्ट। आजादी के 100वें साल दे देश किहो जिहा होवेगा, अर्थव्यवस्था किन्नी मजबूत होवेगी, नौजवान किन्ने मजबूत होणगे अते असीं किन्ने आत्मनिर्भर होवांगे। साल 2022-23 का बजट इसे सवाल का जवाब है। A blueprint for the Amritkal, which is futuristic and inclusive. This will directly benefit our youth, women, farmers, the scheduled castes and the scheduled tribes. सब तो ज्यादा उम्मीद टैक्स पेयर नूं भी सी, पर यह बजट उन्हां दी उम्मीदां दे मुताबिक नहीं रहा। इस बार इनकम टैक्स स्लैब दे विच कोई बदलाव नहीं किया गया। ITR दे विच गड़बड़ी होण ते 2 साल तक सुधार दा मौका। दिव्यांग दे माता पिता नूं टैक्स विच छूट दी गई है। NPS दे विच योगदान 14% तक हो सकेगा। मुलाजमां दी पेंशन दे विच टैक्स ते छूट दी गई है। स्टार्टअप नूं मार्च 2023 तक टैक्स इंसेंटिव। वर्चुअल करंसी तो कमाई ते 30% टैक्स लगेगा। क्रिप्टो करंसी दे विच घाटा होण ते भी टैक्स देना होवेगा। कारपोरेट सरचार्ज 12% तो घटा के 7% कर दिता गया है। Our second priority, agriculture. The procurement of wheat in Rabi 21-22 and the estimated procurement of paddy in Kharif 21-22 will cover 1,208 lakh metric tons of wheat and paddy from 163 lakh farmers, and 2.37 lakh crores will be the direct payment of MSP value to their accounts. चोण दौर दे विच किसानां दे लई भी ऐलान किए गए ने, जो इस तरह ने MSP ते रिकॉर्ड खरीद की जाएगी। साल 2023 मोटा अनाज साल ऐलान दिता गया है। तिलहन का घरेलू उत्पादन वधेगा। ऑर्गैनिक खेती नूं बढ़ावा मिलेगा। किसानों नूं डिजिटल सर्विस मिलेगी। सिंचाई पेयजल सुविधावां बढ़ाउण ते जोर होवेगा। एक स्टेशन एक उत्पाद योजना शुरू की जाएगी। एग्रीकल्चर यूनीवर्सिटी नूं बढ़ावा मिलेगा। खेती दे विच मदद करन दे लई ड्रोन आवेगा। आमदन नूं बढ़ाउण दे लई PPP मोड ते योजना तैयार होवेगी। 5 नदियां नूं जोड़िया जाएगा।
ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੇ ਲਈ 65,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ। abilities of the poor. ਕਿਸੇ ਸਮਾਨ ਦਾ ਸਸਤਾ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣਾ ਹੁਣ GST ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ 5% ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਕੁਝ ਸਮਾਨ ਸਸਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਵਜੋਂ ਚਮੜਾ, ਕੱਪੜਾ, ਖੇਤੀ ਦਾ ਸਮਾਨ, ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਦੇ ਡੱਬੇ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਚਾਰਜ, ਜਿਮ ਐਂਡ ਜਵੈਲਰੀ ਸਸਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਕੱਟ ਅਤੇ ਪਾਲਿਸ਼ਡ ਡਾਇਮੰਡ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸਟੀਲ, ਸਕ੍ਰੈਪ ਅਤੇ ਮੈਂਥਾ ਆਇਲ ਵੀ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਸਤਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਛਤਰੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੈਲਡਿੰਗ ਵਾਲੇ ਫਿਊਲ ਤੇ 2 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟਡ ਆਈਟਮ ਹੁਣ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਜਟ 2022 ਦੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣੇਗਾ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵਹੀਕਲ ਦੇ ਲਈ ਬੈਟਰੀ ਸਵੈਪਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਆਵੇਗੀ। ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਨਲਾਈਨ ਬਿਲ ਸਿਸਟਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਹੋਵੇਗੀ। 3 ਸਾਲ ਵਿੱਚ 400 ਨਵੀਆਂ ਬੰਦੇ ਭਾਰਤ ਟ੍ਰੇਨ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। 100 ਕਾਰਗੋ ਟਰਮੀਨਲ ਸਟਾਰਟਅਪ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਮੁਹਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ये बजट मोर इंफ्रास्ट्रक्चर, मोर इन्वेस्टमेंट, मोर ग्रोथ और मोर जॉब्स की नई संभावनाओं से भरा हुआ है। ਨਵੇਂ ਬਜਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਜਟ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸੁਣ ਲਵੋ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆਉਣਾ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਬਜਟ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। 15 ਦਿਨ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਉਲਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਵਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ 1 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? 1 ਸਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਚੋਣ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਇਸ ਬਜਟ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੁਣ ਜਨਤਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਅਸਲ ਪਰਖ ਜਨਤਾ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਰੇਗੀ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨਸ ਦੀ। ਸੋ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦਿੱਗਜਾਂ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਭਰੇ ਨੇ। ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਸੀਟ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਾਗਜ਼ ਭਰੇ ਨੇ। 5 ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਪੱਲੀ ਚਿੱਕੀ ਨੇ। ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਰਜੋਤ ਕਮਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰ ਭਰੇ ਨੇ ਤਾਂ ਰਾਜਪੁਰਾ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਸਮਰਾਲਾ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਸੀਐਮ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਸੀਟ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੀਐਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੁਕ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ 50,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਤਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਸੀਐਮ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਭਰੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਜੂਮ ਸੀ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਐਮ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਗਏ। ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਕੇ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਵਜੂਦ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਨਾਂ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ। ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਜਿੱਤ 50,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਹੈ, 15 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਨਾਂ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਜੋ ਹੈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਆਪਣੇ ਲਾਮ ਲਸ਼ਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਸਦ ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਤੇ ਫਿਲਮ ਕਲਾਕਾਰ ਯੋਗਰਾਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਬਦੀ ਵਾਰ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਤੇ ਲੜ ਲਵੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਰਲ ਕੇ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ। 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਨੇ
ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਭਦੌੜ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਵੀ ਭਰੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਚੈਲੰਜ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਵਤਾਰ ਕੰਬੋਜ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਅੱਗੇ ਵਧਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀਐਮ ਚਿਹਰੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ 2 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਦੋਵੇਂ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹਾਰਨਗੇ, ਜਦਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਐਮ ਨੂੰ 2 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਲੜਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੁਝ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਹੀ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ 2 ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਹਾਰਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਜਿੱਤਣਾ। ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਹਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਭਦੌੜ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਹੋਊਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ 2 ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਹਾਰਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਜਿੱਤਣਾ। ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਹਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਭਦੌੜ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਹੋਊਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਬਈ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਦੇਖੋ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਲੋਕ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਕੌਣ ਕਿੱਥੋਂ ਜਿੱਤ ਰਿਹਾ ਕੌਣ ਕਿੱਥੋਂ ਹਾਰ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲੜਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸੋਚ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਗਾਵਤ ਵੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਗੀਆਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਲੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਭਰਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਆਦਮਪੁਰ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਮਹਿੰਦਰ ਕੇਪੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ। ਕੇਪੀ ਤਾਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੇਪਰ ਭਰਨ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੇਪੀ ਦਾ ਪਾਰਾ ਚੜ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। 4 ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਧਰ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਵਤੇਜ ਚੀਮਾ ਖਿਲਾਫ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਦੇ ਬੇਟੇ ਰਾਣਾ ਇੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਭਰੇ ਤੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰਮਨ ਸਿੱਕੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ। ਐਮਪੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਡਿੰਪਾ ਦੇ ਭਰਾ ਰਾਜਨ ਗਿੱਲ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਉਧਰ ਆਦਮਪੁਰ ਸੀਟ ਦੇ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਬਗਾਵਤ ਚੱਲਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਖਰਲੇ ਦਿਨ ਕੁਝ ਵੱਖਰੇ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਭਰੇ ਸੋਲ ਆਦਮਪੁਰ ਹਲਕੇ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਆਦਮਪੁਰ ਸੀਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਸਸਪੈਂਸ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੇਪੀ ਸਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੋਟਲੀ। ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੇਪੀ ਆਪਣੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਭਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਕਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮਹਿੰਦਰ ਕੇਪੀ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕੇਪੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਭਰੇ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫੁੱਟਿਆ। ਕੇਪੀ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹਿਊਮਿਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੇ ਜੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇੱਕ ਪਰੰਪਰਾ ਜੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਸੀਨੀਅਰ ਬੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪੇ ਉਹ ਗੈਰਤਮੰਦ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆਪੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਨਵੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟਰਾਈਡ ਐਂਡ ਟੈਸਟਡ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਵਾਸਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹੌਲੀ ਪਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੁਣ ਮਾੜੇ ਦਿਨ ਹੋਣਗੇ। ਦਰਅਸਲ ਆਦਮਪੁਰ ਸੀਟ ਤੋਂ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੇਪੀ ਟਿਕਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਸਨ। ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੋਟਲੀ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੋਟਲੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਕੱਟ ਕੇ ਮਹਿੰਦਰ ਕੇਪੀ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਇਸ ਖਬਰ ਤੇ ਸਸਪੈਂਸ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੇਪੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਭਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਪਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੇਪੀ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਨਾ ਮਿਲੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣਾ ਪਿਆ। ਆਦਮਪੁਰ ਤੋਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਔਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ। ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਆਖਰ ਮਜੀਠਾ ਹਲਕਾ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿਰਫ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੂਰਬੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਜੀਠਾ ਸੀਟ ਛੱਡਣ ਮੌਕੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਤੋੜਨਾ ਹੈ। ਦਾਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਈਸਟ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੂਰਬੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੂਗਾ। ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੂਰਬੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਉਚਾਈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੂਰਬੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹਲਕਾ ਮਜੀਠਾ ਛੱਡਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੂਰਬੀ ਤੋਂ ਹੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ 2 ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ 2 ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 1 ਸੀਟ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਦਮ ਹੈ ਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਫਿਰ ਛੱਡ ਮਜੀਠਾ ਤੇ ਆ ਕੱਲਾ ਲੜ, ਕੱਲੀ ਸੀਟ ਤੇ ਲੜਨਾ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਲੜ ਹੈ ਦਮ। ਦਾਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਈਸਟ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੂਰਬੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੂਗਾ। ਉਸ ਹਲਕੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੰਨਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਅਤੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਮਾਡਲ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਆਦਮੀ ਨੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮਾਡਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਡਲ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ। ਆਪ ਦੇ 18 ਸਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਦਾ ਮਾਡਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਚੀਟ ਦਾ ਮਾਡਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਫਰੇਬ ਦਾ ਮਾਡਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਮਾਡਲ ਆਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਨਿਕਲਦਾ ਤੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਗਵਾਚ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਜੀਠੀਆ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਸ਼ਬਦੀ ਵਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਹੱਸਣਾ ਵੀ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਰੋਣਾ ਵੀ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਫੋਟੋ ਤਾਂ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਸਣਾ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਸਣਾ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਸਣਾ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਸਿਆ ਕਰੂਗਾ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਚਲੇ ਗਿਆ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ। ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਈਸਟ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਮੁੱਛ ਦਾ ਸਵਾਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕਿਸ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਪਾਉਣਗੇ, ਇਸ ਤੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਪਲਟਵਾਰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਖੋਹ ਲੈਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾਵਾਂਗੇ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਖਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਆਲ ਇਨ ਵਨ ਮਾਫੀਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਰੇਤ ਵੇਚਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, 40-40 ਕਰੋੜ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਹੋਰ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਕੁਛ। ਬੱਸਾਂ ਸਾਰੀ ਸੰਦੀਪ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਮਾਧੋਕੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਇਹ ਆ ਲੰਬੂ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਕਤ ਤਾਂ ਦਿਓ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਭੁੰਦਰ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਭੁੰਦਰ ਜਾ ਡਾਕੂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਐ ਨਾ ਐ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਗਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਦੀਪ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੇ ਮਾਧੋਕੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਦੇ। ਦੀਪਕ ਢਾਬਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਢਾਬੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ, ਫਰੌਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਖੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਦਮਾਸ਼ਵਾਰ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਭਖਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਲਦ ਹੀ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਖੜਾ 70,000 ਕਰੋੜ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਛੱਡਿਆ 70,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਧਾਰਾ ਲਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ 70,000 ਕਰੋੜ। ਔਰ ਚੰਨੀ ਨੇ ਹੁਣ 111 ਦਿਨਾਂ 33,000 ਕਰੋੜ ਹੋਰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਤਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਭੇਜਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆ ਥੋੜੇ 20 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੂਗੀ, ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਊਗਾ ਪੈਸਾ।
तो उधर गल करिए तो नामजदगियां दे आखिरले दिन वख-वख रंग वेखण नूं भी मिले ने। बागा पुराणा तो संयुक्त समाज मोर्चे दे उम्मीदवार भोला सिंह बराड़ गड्डे ते सवार होके नामजदगी दाखिल करन पहुंचे तां भोला सिंह ने कहा कि किसानी संघर्ष बैल गड्डी तो शुरू होया सी, इसलिए उन्हां ने इस नूं चुनिया। तो दूजे पासे दो तस्वीरां तुसीं वेख रहे हो। मोगा विधान सभा हलके तो संयुक्त समाज मोर्चे के उम्मीदवार नवदीप संघा ने सवारी लई ट्रैक्टर नूं चुनिया। पार्टी की रजिस्ट्रेशन ना होने करके मोर्चे के आगुआं ने आजाद उम्मीदवार के वजों नामजदगियां भरीआं। तो फिलहाल ये सी बिग फाइट पंजाब, यानी कि किस तरह दे इस वेले हलके की तस्वीर वक्-वक् नजर आ रही है पंजाब दे विच, और सब नूं ही इंतजार है कि किस तरह दे और किस दे हक दे विच हवा झूलदी हुई पंजाब दी नजर आएगी। बुलेटिन दे विच इन्ना ही सी। वेखदे ਰਹੋ न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल।